Om Manabudhyanga Chityanina Natashrotrujive Nachagnanudetre Nachabhumi Bomo Natejo Navayu Chidananda Rupa Shivoham Shivoham Chidananda Rupa Shivoham Shivoham Chidananda Rupa Shivoham Shivoham Nacha prana sanko nabhi panchubayu navasaptu dhatu navapancho kosha navapanipadam nachapastu vayu Chidanandarupa Shivoham Shivoham Chidanandarupa Shivoham Shivoham Chidanandarupa Shivoham Shivoham Namin Vishurago Namilogo Moho Vadanaiva Vinaiva Mapsayavada Nadarmo Nacharto Nakamo Namoksho Chidananda Shivoham Shivoham Chidananda Rupa Shivoham Shivoham Na punyang na papan na sukhang na dukhang na mantra na tirtha na veda na janya ang bojanang naibojang na bhakta Chidananda Rupa Shivoham Shivoham Chidananda Rupa Shivoham Shivoham Chidananda Rupa Shivoham Shivoham Nametu Nasankha Namijati Veda Pita Noiva Menaiva Mata Najan Navandhu Namitram Guru Naiva Shishwa Chidananda Rupa Shivoham Shivoham Chidananda Rupa Shivoham Shivoham Chidananda Rupa Shivoham Shivoham
अहं निर्विकल्पो निराकाररूपम् विभूत्या च सर्वत्र सर्वैन्द्रियाणाम् न च संगतं नैव मुक्तिनामेय चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं এখন বেদমন্ত্র পাঠ করবো, সবাই পার্টিসিপেট করুন। ॐ वाग्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनः मे वाचि प्रतिष्ठिता ॐ मनसि वेदस्यामानि श्रुतं मे मा प्रहसिहा अनेन अहोरात्रान् संददामि रीतां वदिष्यामि सत्यां वदिष्यामि मामवतु तद्भक्तानामवतु अवतु मामवतु भक्तानामवतु भक्तानाम् अवतु शांति 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 ओम आप्यायन्तु मम अंगानि वाक्प्राणचक्षु बलम् इन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदाम् माहं ब्रह्म निराकुर्यात् माम ब्रह्म निराकरोत्
Nirakarnamastu, Nirakarnamyastu. Te moi santu, te moi santu. Dharmate Santante Shanti, shanti, shanti. Shanti 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 Om Purnamadaha Purnamidang Purnat Purnamudachyate. Purnasya Purnamadaya Purnameva Avasishvate. Purnasya Purnamādaya Purnameva Shanti, shanti, shanti. Om Sahno Avatu Sahno Bhunaktu. Sahaviryam Karvavahai. Sahaviryam Karvavahai Tejasvino Adhitamastu Ma Vidvishavahai. Shanti, shanti, shanti. Om Shangno Mitraha Shangvarunaha Shangno Bhavati Aryo Maha. Shangno Indraha Brihaspati Vishnu Urukramaha. Namane Namaha Devayu. Ameva Pradakshang Brahmasi. Ameva Pradakshang Brahma Bodhiswami. Idang Bodhiswami Satyang Bodhiswami. Tadmamabhatu tadvakaramabhatu. Avatu mam avatu bhaktaram. Om
शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा। भद्रं पुषेम अक्षवीर्योत्राः। गिरयाङ्गैतु सुवांशतनूभिः। वशीमो देवहितं यतायु। शांति शांति शांति। আমাদের আলোচনায় প্রবেশ করছি। আজ আমাদের আলোচনার পর্ব ব্রহ্ম উপলব্ধির 963তম পর্ব। আজ 2025 সালের জানুয়ারি মাসের 26 তারিখ রবিবার। আজ ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবস। এটি ডিজিটাল সানডে মোডে 254তম 254th ডিজিটাল সানডে টক। আজকে আমাদের প্রসঙ্গ দিব্য বার্তা, দ্য ডিভাইন মেসেজ। ভগবান বার্তা পাঠিয়েছেন জগতের কাছে। এই বার্তা যেন সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই এসেছে। ভগবত বার্তা সৃষ্টির সঙ্গেই আছে। বার্তাটি তার নিজের, ইজ দ্য চয়েস অফ গড, ভগবানের নির্দিষ্ট বার্তা। এই বার্তা ক্রমান্বয়ে একের পর এক উপলব্ধির মধ্য দিয়ে এসেছে। ভগবদ গীতায় যেমন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুন বাস্তবত সরাসরি দুজন মুখোমুখি, এমন একটি পটভূমিতে ভগবদ গীতার যে কথাগুলি, ভগবান যে কথা বলছেন এবং অর্জুন শুনছেন, অর্জুন যে কথা বলছেন, ভগবান অর্জুনের যে প্রশ্ন বা অর্জুনের মনের অবস্থা, এর পরিপ্রেক্ষিতে উনি বলছেন অথবা আবার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন। এগুলো একটা বাস্তব, আমাদের যে জানা বাস্তব বা আমরা যেটাকে বাস্তব বলে বুঝি সেই রকম ধরনের বাস্তব একটা পটভূমিতে। আর আদি সত্য যেখানে এসেছে, ভগবানের সত্য, সেটি হলো দিব্য বার্তা। ভগবানের সত্য আমরা পেয়েছি, জগতের কাছে উপহার এসেছে ঋষিগণের মধ্য দিয়ে। ঋষিগণ আমাদের যে বেদের সময়, ভারতবর্ষের যে বেদের সময়, সেই বেদের সময়ে ঋষিগণ বলেছেন যে তারা ভগবানকে জানবার জন্য আগ্রহী, তারা ভগবানকে জানবার জন্য প্রস্তুত, তারা ভগবানকে জানবার জন্য জীবনের মূল স্রোতকে বিনিয়োগ করতে চান। অথচ ঋষিগণ প্রত্যেকেই নিজ নিজ কর্মের মধ্যে প্রবলভাবে যুক্ত। ঋষিগণ, ভারতবর্ষের যে বেদের সময়কার যে ঋষিগণ, তারা, আমরা যাকে বলি গৃহী, অর্থাৎ যার বসবাস গৃহে সে হলো গৃহী, অর্থাৎ তাদের গৃহ বা বসবাসের জায়গা ছিল সমাজ, অর্থাৎ একসঙ্গে অনেকে একই ধরনের বা বিভিন্নতার, বিভিন্ন মনের, বিভিন্ন ধরনের মানুষের সমাহার সেখানে ছিল। তারা সকলে এই
গৃহ সমাজ সবটা মিলে একটা সিভিলাইজেশনের সভ্যতা রচনা করেছিলেন। এই সিভিলাইজেশনের মূল কথা হলো, মূল কেন্দ্র হলো ভগবান। মনিয়ার উইলিয়ামস যখন ভারতবর্ষে আসলেন, অক্সফোর্ডে পড়াতেন, শেষমেশ একটা কলেজে পড়াতেন লন্ডনে, সেখানে সংস্কৃত শিখেছিলেন। তখন লন্ডনে একটা প্রবণতা আসলো, সংস্কৃত শিখলে একটা গভর্নমেন্টের গ্র্যান্ট পাওয়া যায়। ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট তখন একটা উদ্যোগ নিলেন, এই ভারতবর্ষটাকে যদি চিরকাল পদানত রাখতে হয়, তাহলে এর যে হার্টটা আছে, হার্টটাকে ভালো করে চিনতে হবে, চিনে ওটাকে ঘোরাতে হবে। তো এই হার্টটা খুঁজতে গিয়ে ওরা দেখলো ওদের 3 ধরনের টিম 3টে অঞ্চলে ভারতবর্ষে এসেছিল, এটাকে বুঝবার জন্য যে ভারতের হৃদকেন্দ্রটা কি, কিভাবে এরা বেঁচে আছে। এত 800 বছর ধরে মুঘল পাঠানরা রাজত্ব করলো, অথচ ওরা টিকে আছে কি করে? 30 বছরের বেশি মোগল পাঠানের রাজত্ব পৃথিবীর কোনো জায়গাতে করতে হয়নি সমগ্র দেশটাকে তাদের মতো করে পরিবর্তন করবার কাজে। হাইয়েস্ট পিরিয়ড লেগেছিল টার্কিতে 30 বছর। এর আর অন্যান্য জায়গাতে কোথাও 3 বছর, 2 বছর, 5 বছর, 11 বছর, 17 বছর এরকম আছে। দিস আর অল ডকুমেন্টেড ইন দ্য ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি। 30 years is the above, is the highest limit. 30 years একটা গোটা দেশ সবাই মিলে ওই মোগল পাঠানদের যে কালচার, যে বিশ্বাস, সেটাতে কনভার্টেড হয়ে গেছে সব জায়গায়, সারা পৃথিবীতে। অথচ এইখানটা হলো না। ওয়াই? তো ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট দেখলো যদি এইটাকে যদি জানা যায় যে ওয়্যার ইজ দ্য স্ট্রেংথ লাইং, তাহলে আমরা সেখানে আক্রমণ সাজাবো সেই মতো করে। If we can understand the real heart of this country, this civilization, then we can have plans and strategies in the short term, in the medium term, in the long term to destroy or reorient that or give a twist to that. এটি ছিল অবজেক্টিভ। সেজন্য হঠাৎ করে রানী শাসন যখন চালু হলো, তার আগে থেকেই কোম্পানির শাসনের এটা 100 বছরের, কিন্তু কোম্পানি শাসনের প্রথম 10 বছরের পরেই অ্যাকচুয়ালি রানীর গ্রিপ এসে গিয়েছিল। গোটা এর মধ্যে রানীর গ্রিপটা ছিল। পার্লামেন্ট থেকে সেজন্য, লন্ডনে পার্লামেন্ট থেকে সেজন্য বিল পাশ করে দেওয়া হলো যে ভারতবর্ষের যে প্রাচীন সভ্যতা তাকে জানতে হবে, যে ল্যাঙ্গুয়েজ ছিল তাকে জানতে হবে। এই জানতে যারা এগিয়ে আসবেন, স্কলাররা যারা এগিয়ে আসবেন, দে উইল হ্যাভ দ্য গভর্নমেন্ট গ্র্যান্ট। তাই জন্যে কেমব্রিজ, অক্সফোর্ড এবং আরো কয়েকটি জায়গাতে তারা প্রচুর ধরনের গভর্নমেন্ট গ্র্যান্ট ওখানে পাওয়া যাচ্ছিল। এই গভর্নমেন্ট গ্র্যান্ট পাওয়ার জন্যে একটা বিরাট আকর্ষণ তৈরি হয়েছিল। অনেকেই ইন্ডিয়াতে আসবার জন্য তৈরি ছিল, অ্যান্ড ইট ওয়াজ ফান্ডেড বাই দি গভর্নমেন্ট। মানে যখন সে একটা ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ওখানে, সে হয়তো 6 মাস ভারতবর্ষে এসে কাটাবে, ঘুরবে, বুঝবে, আন্ডারস্ট্যান্ড করবে, এবং সেখান থেকে সে যে ডকুমেন্ট পাবে বা যে ডকুমেন্ট তৈরি করবে, সেটা ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট তার 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 এটা পাবে, তার রিপোর্টটা পাবে, এবং অ্যাকর্ডিংলি তাদের স্ট্র্যাটেজি তারা তৈরি করবে। তার জন্যে তাকে পুরো স্যালারি দেওয়া হতো, তাকে অ্যাডিশনাল টাকা দেওয়া হতো। দে ইউজ টু গেট লট অফ গ্র্যান্টস। ঠিক এই ধরনের জিনিস হয়েছিল আমাদের স্বাধীন ভারতে। ভারতের স্বাধীনতার পর একটা ঐতিহাসিক গোষ্ঠী, তাদেরকে আমাদের কিছু সরকারি ক্ষেত্র থেকে নিয়োগ হয়েছিল যে যত টাকা লাগবে গবেষণায় তত টাকাই দেওয়া হবে। তোমরা খুঁজে বার করো হোয়াট আর দ্য এরিয়াস ওয়্যার উই ক্যান ডিফিট দি স্ট্রেংথ অফ ইন্ডিয়ান মাইন্ড অ্যান্ড প্রজেক্ট দ্য ডাইভার্সিফাইড থিংস অ্যান্ড থিংস ফ্রম আউটসাইড ইন ইন্ডিয়া। তাই হয়েছিল একটা গোষ্ঠীর নাম না বলাই ভালো, অনেকেই জানেন।
তারা দে ইউজ টু গেট, ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট এটা নিয়ে প্রায় 50 ইয়ার্স ধরে টোটাল স্পেন্ড করেছে নিয়ারলি 20,000 crores. Entire thing was targeted at identifying the areas. খুব ডিফিকাল্ট ছিল। তারা একটা যেমন বইমেলা থেকেও গেলে দেখবেন যে অজস্র বই আছে, তার মধ্যে একটা কোনো হয়তো রিমোট প্লেসের একটা ছোট্ট জার্নাল, একটা হয়তো 3 মাস বেরিয়েছে, তাতে অনেক কিছু এই দেশটা সম্পর্কে সম্পর্কে অনেক কিছু আক্রমণাত্মক লেখা আছে। কেউ একজন রেগে আছেন, তিনি তার রাগবশত করেছেন, এটা থেকে গেল লাইব্রেরিতে। এবার অন্য সব বাদ দিয়ে যদি কেউ এটাকে ধরেই ইতিহাসটা রচনা করেন, তাহলে যেমন হয় তেমনই হয়েছে। তো যেটা হলো সেটা হলো যে there were a lot of scholarships to know, understand the language Sanskrit and to understand the ancient phases of India. সব কাজেরই দুটো অংশ থাকে। ভগবানের ব্যবস্থাটা এমন যে ও খারাপ করতে আসলেই ভালো হয়ে যায়। তো যারা এসেছিল তার মধ্যে অনেকেই খুব সজ্জন ব্যক্তি ছিলেন পার্সোনালি, তাদের রিপোর্ট তারা দিয়েছেন, কিন্তু তারা অ্যাজ অ্যান ইন্ডিভিজুয়াল দে ওয়ার গুড পিপল। যেমন মনিয়ার উইলিয়ামস, পল ডয়সন, এরা সবাই, ডয়সন খুব কথ্য সংস্কৃত, যেটা মানে সংস্কৃত ইন সিম্পল টার্মস, এটা পল ডয়সন খুব ভালো পারতেন। এরা সবাই ইউরোপের, কিন্তু বিভিন্ন অংশ থেকে। ইনি যেমন জার্মানি থেকে, উইলিয়ামস যেন ইংল্যান্ড থেকে, এরকম মানে বিভিন্ন জায়গা থেকে ছিলেন। ড্যানিশ ছিলেন কয়েকজন, ডেনমার্ক থেকে, ফ্রান্স থেকে কয়েকজন ছিলেন, এরকম ইউরোপের বিভিন্ন জায়গা থেকে তারা আসতেন। এরা আমাদের সেই অ্যানশিয়েন্ট সিভিলাইজেশনের, আমাদের বেদিক পিরিয়ডের অনেক কিছু ট্রান্সলেট করলেন। তার মধ্যে রাজা যিনি, মানে তিনি মেইন, তিনি স্যার ম্যাক্স মুলার যেটা করলেন সেটা একটা নিজের উদ্যোগে উনি করলেন। নিজের উদ্যোগে তিনি একটা ফ্রম স্কলারলি পয়েন্ট অফ ভিউ তিনি করলেন, বাট হি ওয়াজ লেটার অন supported by the lot of financial grants from different sources, not directly from the government, but by the government through different sources. However, that was a remarkable contribution. শঙ্করাচার্য যখন আমাদের সমগ্র বেদের সমগ্র এর মধ্যে প্রবেশ করলেন, বা তার আগে আচার্য রামানুজ যখন প্রবেশ করলেন, বা তার মোটামুটি কনকারেন্ট মধ্বাচার্য রামানুজ যখন তার ওই যে ক্ষেত্র, সেখানে যখন তিনি এই ঋগ্বেদের মধ্যে প্রবেশ করতে চাইলেন এবং ব্যাখ্যার মধ্যে গেলেন, he was profusely tortured by some group of people. ওকে অনেক টর্চার সহ্য করতে হয়েছিল নানাভাবে। সেসব যারা জীবনী জানেন তারা জানেন, আদারওয়াইজ কোনো একদিন আলোচনা হবে, এখানে আলোচনা করা যাবে। তো সেই টর্চারের মধ্য দিয়েও তিনি থেমে থাকেননি, তিনি ভক্তি শাস্ত্রটাকে ওখান থেকে বার করেন। তিনি ঋগ্বেদ নিয়ে চর্চা শুরু করলেন, কিন্তু সামবেদে এসে তিনি থেমে গেলেন। সামবেদের যে ভক্তি তত্ত্ব, ভক্ত ভগবান বা ভগবান ভক্ত, এখানে এসে তিনি থেমে গেলেন। রামানুজ একটা উপলব্ধির পর উনি বলছেন, যে ভক্তি আমাদের ঋষিগণ সামগানের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন, যেটা আমরা জানি ওং আপ্যায়ন্তু মম অঙ্গানি বাক প্রাণ, এই যে আপ্যায়ন্তু মানে তুমি এসো, আমি তোমাকে আহ্বান করছি এবং করব। আপ্যায়ন্তু হচ্ছে আপ্যায়ন করি এবং আপ্যায়ন করতে থাকবো, দুটো একসঙ্গে এর মিনিংটা। আমি তোমাকে আপ্যায়ন করছি, আপ্যায়ন মানে ইনভিটেশন, আমি তোকে ইনভাইট করছি। কোথায় না আমার বাক প্রাণ চক্ষু শ্রোত্র ইন্দ্রিয়ানি চ সর্বাণি, সবই যেন ব্রহ্মভূত হয়ে যায়, আমি তোমাকে আপ্যায়ন করছি। অর্থাৎ একজন তিনি ভগবানকে চয়েস করেছেন জীবনে ভগবানকে চয়েস করে তিনি এখন ভগবানকে আহ্বান করছেন।
আহ্বান করছেন কোথায়? না, আহ্বান করছেন জীবনের মধ্যে। তিনি ভগবানকে জীবনে আহ্বান করছেন। জীবনে যখন তিনি ভগবানকে আহ্বান করছেন, জীবনে আহ্বান করবার যে পর্ব, সেই পর্বটি হলো তিনি ভগবানকে আহ্বান করছেন কেমন করে? না, ভগবানের প্রতি মন নিবদ্ধ করে। শঙ্কর বললেন, যখন মন যখন সবকিছু থেকে বিযুক্ত হলো, তখনই সেই পূর্ণ সহযোগটি তার কাছে এসে গেল। অর্থাৎ যখন অন্যদিকে সব বিয়োগ হয়ে গেল, তখন তার মধ্যে যোগ হয়ে গেল। তার বিয়োগ হলো হয়তো 10, তার যোগ হয়ে গেল হয়তো 10 কোটি বা 10 লক্ষ, যা হোক, একটা বিরাট। সে ছাড়লো হয়তো সামান্য কিছু, যেগুলোকে মনে করছিল এটাই সব জীবনে, কিন্তু সে পেয়ে গেল একটা অসীম অনন্ত কিছু, পেয়ে গেল। এই ছাড়া এবং পাওয়া, এই দুটোর মধ্যে যদি একটা ক্যালকুলেশন থাকে যে আমি এটা ছাড়বো, তার ফলে এটা পাবো। যেমন বাজার গিয়ে, অনেক জায়গায় বাজার আছে, সকালে এসে টাকা কিনতে হয়, ভোরবেলায় রাত 3টের সময় মার্কেট আছে, কলকাতাতেই আছে, হোলসেল মার্কেটে ইউ বাই দ্য মানি and then with the money you buy things at the wholesale, and then those materials you sell at the quasi retail, and end of the day you pay back the entire money with appreciation. যিনি টাকা বিক্রি করেছিলেন সকালে, তিনি সন্ধ্যেবেলায় টাকা উসুল করে নিলেন। তার টাকার যে দাম, যে রেন্ট অফ মানি অথবা যে ইন্টারেস্ট অন মানি, সেটা সহ তিনি আদায় করে দেন, এবং তার লোকজন সবসময় সেগুলোর উপরে নজর রাখে। তো যার ফলে যে সে কিছু কিছু ব্যবসা আছে যে অল্প বিনিয়োগ করে অনেক পাওয়া যায়, আবার কিছু ব্যবসা আছে অনেকটা বিনিয়োগ করে অনেকটা থেকে একটু বেশি পাওয়া যায়। So the business, differs in its own qualitative and prospective terms. কোনটার কি প্রসপেক্ট আছে সেটা মার্কেট গেলে বোঝা যাবে। অ্যাকর্ডিংলি জীবনের মধ্যে কোন কাজের কি ভবিষ্যৎ আছে সেটা আমরা কাজের মধ্যে প্রবেশ করলে বুঝতে পারি। বাইরে থেকে যখন দেখা হয়, সেই বাইরে থেকে দেখাতে বোঝা যায় না ভগবানকে যিনি বরণ করেছেন তার কি হবে। অনেক প্রশ্ন, নানা প্রশ্ন হয়েছিল। শঙ্কর তো মা মারা গেলেই বেরিয়ে পড়লেন, তার আর কোনো পিছুটান বাধা ইত্যাদি তার ছিল না। চৈতন্যদেব যখন বেরিয়ে পড়লেন, তার নানা ধরনের ছিল, যেমন ওখানে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী, এবং মানে একটা পেছনের দিকে একটা ছিল ব্যাপার। শঙ্কর তো বেরোলেন, কিন্তু এবার মায়ের যখন শেষটা হলো, সেই তারপরে উনি মুক্ত। কিন্তু ওই সংক্ষেপের জীবন, এই 32 বছরের একটা সামান্য পিরিয়ডের জীবন, তার মধ্যে হি হ্যাড আ ইনর্মাস কন্ট্রিবিউশনস। সেটা কি হলো? উনি বুঝলেন যে ঋষিরা এই যে 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 ভগবানের কাছ থেকে যে জ্ঞানটা পেল, এটা হলো ভগবত বার্তা। ভগবত বার্তা তাদের কাছে আসলো। রামানুজ থেমে গেলেন তার ওই ভক্তির বার্তাতে। শঙ্কর থামলেন না। শঙ্কর ঋক থেকে শুরু করে অথর্ব পর্যন্ত ছড়িয়ে গেলেন, এবং প্রতিটা পদে পদে ব্রহ্মসূত্রের মধ্যে প্রবেশ করলেন, এবং প্রতিটা পদে পদে তিনি প্রত্যেকটা স্টেপে তিনি এগিয়ে গেলেন টু আন্ডারস্ট্যান্ড অ্যান্ড টু এক্সপ্লেইন দ্য থিংস টু দ্য পিপল। শঙ্কর বলছেন যে এই যে ভগবত উপলব্ধি, যেটা ঋষিরা একটু একটু করে পেলেন, ওরা কিভাবে পেলেন? ওরা বিপুল কর্মের মধ্যে থেকে এটা পেলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যখন বলছেন, ভক্তিতত্ত্ব বলছেন, ভক্তিতত্ত্ব বলতে গিয়ে তিনি অর্জুনকে বলছেন প্রবল কর্মের মধ্যে থাকো। এটা ভগবানের নিজ মুখের কথা। তাহলে অন্য যে কেউ যে কথাই বলুক না কেন, এই কথার উপরে সেই কথার আর দাম নেই। তিনি বলছেন যে তুমি বিপুল কর্মের মধ্যে থাকো, এমন ভাবে থাকো যে তুমি কর্ম বিনা নেই, কর্মবিহীন কোনো সময় নেই, কিন্তু কোনো কর্মের সঙ্গে তোমার কোনো রকম বন্ধন নেই। মানে
তুমি যে কর্মের মধ্যে আছো সেই কর্মটি তোমার ভগবানের কাছে তোমার নিজের পূজা, নিবেদন। তুমি ভগবানের কাছ থেকে তোমার জীবনটা পেয়েছো, তুমি নিজেকে পেয়েছো, এটি ভগবানের দান বলে গ্রহণ করো। তাই তুমি সজ্জন ব্যক্তি, তুমি যখন দান পেয়েছো, তুমি প্রতিদান দেওয়ার জন্য তৈরি হতে হবে, এইভাবে ভাবার দরকার নেই। তুমি ভালোবেসে ভগবানকে তুমি অর্পণ করো। কি অর্পণ করবে? না তোমার কর্মকে অর্পণ করবে। কর্ম কি কর্ম অর্পণ করবে? না তোমার যে কর্ম তোমার জীবনের জন্য শ্রেষ্ঠ, যে সত্য তোমার জীবনের জন্য শ্রেষ্ঠ, যে বিকাশ তোমার পক্ষে সবচেয়ে বেশি ভাবে উত্তম ভাবে সম্ভব, যে পর্যন্ত তোমার সবচেয়ে বেশি গতি আছে, যে কাজটি তুমি সবচেয়ে ভালো করে করতে পারো, ভগবানকে অর্পণ করো। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে তাই বললেন। আমাদের ঋষিগণ প্রথম থেকে যে উপলব্ধির মধ্যে প্রবেশ করলেন, সেই উপলব্ধিতে প্রথমেই তারা এটি বুঝতে পারলেন যে এই সমগ্রতা সবটাই হচ্ছে একটা একটা সিম্পল ওয়ান। এই একটা এক, এই একটা এক থেকে আর সব বহু, বহু মানে অনেক অনেক, অসংখ্য বহু, ইনফাইনাইট। কিন্তু এটা এমনই ইনফাইনাইট যে ইনফাইনাইটের ম্যাথামেটিক্যাল কুল কিনারা হয় না। ইনফাইনাইটেরও লিমিট আছে। সমুদ্রের মধ্যে কি সবাই বলে অসীম অনন্ত জল, অ্যাকচুয়ালি অসীম অনন্ত কেন? দুপাশে তো পাড় আছে। এদিকে আপনি জাপান থেকে উঠেছেন, ওদিকে গিয়ে কানাডায় গিয়ে নেমেছেন, তাতে কি হয়েছে? এদিকে জাপানের কোস্ট আছে, ওদিকে কানাডিয়ান কোস্ট আছে। অনন্ত হলো না, কিন্তু অনন্তের মতো। এটা হচ্ছে অনন্তের বোধ মানুষের স্কেলে। ভগবানের যে অনন্ত, সেটা সত্যি সত্যি অনন্ত। অনন্ত মানে সেখানে কোনো কুল কিনারা কিছু নেই। তুমি ডুবে আছো। তুমি কিসে ডুবে আছো? না ভগবত অনন্ত ভাব বিকাশের মধ্যে ডুবে আছো। অনন্ত ভাব বিকাশ কিরকম? না এটা ক্রমশ আসছে, এটা কন্টিনিউয়াস আসছে। উদাহরণ দেওয়া হয়েছে পদ্মপাদের সঙ্গে যখন শঙ্করাচার্যের শিষ্য পদ্মপাদের সঙ্গে যখন ঋগ্বেদের তর্জমা উনি করছেন, গোবর্ধন মঠ পুরীধাম, সেখানে উনি ঋগ্বেদের সাধন প্রবর্তন করলেন। ঋগ্বেদের সাধন কি? না প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম। বললেন তুমি ভগবত প্রজ্ঞাকে অর্জন করো। প্রজ্ঞা কি? ভগবান স্বয়ংই প্রজ্ঞা। প্রজ্ঞার ব্যাখ্যা কি? না ভগবানকে যখন জানবে তখনই ভগবানের সম্পর্কে জ্ঞান হবে। এই জ্ঞানটির মধ্যে প্রথম যত জ্ঞান আছে আমাদের, জাগতিক যত কিছু জ্ঞান, তার মধ্যে আমাদের নিজেদের রং আছে। প্রতিটি জ্ঞান কণার মধ্যে প্রত্যেকেরই রং আছে। তিনি জ্ঞান অর্জন করছেন বা পরিবেশন করছেন, তিনি তার নিজের রঙে ছুপিয়ে রাঙিয়ে সেটি পরিবেশন করছেন। এটি যেমন একটি কৃষ্ণ কীর্তনে আছে, সেখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, তুমি তোমার রঙে যেটি রাঙিয়ে আছে তোমার মনের চাদর, সেই মনের চাদরে তোমার রংটি এবার তুমি মুছে ফেলো। তুমি তোমার মনের চাদরে যে তোমার রং রাঙিয়ে আছে সেটা তুমি এবার মুছে ফেলো, মানে ওই রংটাকে তুমি রংবিহীন করে ফেলো। আমরা যেটা ইংরেজিতে বলি মেকিং দ্য স্লেট ক্লিন অফ দ্য প্রিভিয়াস রাইটিং। মাস্টারমশাই ক্লাসে এসে স্লেটে অনেক কিছু লিখেছেন, বোর্ডে অনেক কিছু লিখেছেন, লেখাগুলো রয়ে গেছে। এবার বললেন যে আচ্ছা ওটাকে মুছে ফেলো। ওটাকে সবটা মুছে ফেলা হলো। এবার বলছেন তুমি এবার যে যা জেনেছো ওখানে লেখো। তাই উনি বললেন এবার তুমি নতুন রং পেয়ে যাবে। যে রঙে তিনি রাঙিয়ে আছেন, যে রঙে ভগবান রাঙিয়ে আছেন, তারই যে রং, সেই রংটি ওই মনের চাদরে তখন ফুটে উঠবে।
যে রংটি আগে ছিল সেটা ছিল নিজের মনের রং, নিজের পছন্দ, ভালো লাগা, টেস্ট, প্রেফারেন্স, নিজের চয়েস, এগুলি ছিল দি পার্সোনাল অ্যাঙ্গুলারিটিস, ইগোইস্টিক। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন অর্জুনকে, অহংকার, বল, দর্প, ক্রোধ, হিংসা, এগুলো মনের মধ্যে একটা কালো কালো স্পটের মতো কালো কালো হয়ে থাকে। এগুলো থেকে বেরিয়ে এসে তুমি শান্ত সমাহিত চিত্ত অর্জন করো। কি করে করবে? না মচ্চিক্যাম আগতঃ। তুমি তোমার ভাবটাকে তুমি কখনো ওই চাদরকে তুমি পরিষ্কার করতে পারবে না, ও রং যাবে না, ও যায় না। ও রংকে তোলবার মতো কোন রকম ভ্যানিশিং কিছু নেই। একটা মানুষের জীবনের সঙ্গে যেন জড়িয়ে আছে। তাই উপায় কি? তো উনি বললেন অর্জুনকে, তুমি ওগুলো আর ভেবো না, ওই রংকে তাড়াবার জন্য আর তোমার কষ্ট করতে হবে না। তুমি একটা উপায় করো, সেই উপায় হলো তুমি মদভাবম আগতম, তুমি মচ্চিত্তঃ তদ্গত প্রাণঃ মদভাবম আগতম। তুমি মচ্চিত্ত, তোমার চিত্তের মধ্যে আমার চিত্তকে তুমি এবার ধ্যান করো। তোমার মনের মধ্যে তুমি আমার মনকে স্মরণ করো। তোমার ভাব যেটি রয়েছে জীবনে, সেই ভাবের মধ্যে তুমি আমার ভাবকে সেখানে ধ্যান করো, স্মরণ করো। তুমি তখন ক্রমে দেখবে তোমার ওই রং চাপা পড়ে গিয়েছে, আমার রং ওখানে রাঙিয়ে উঠেছে। ভগবানের রঙে তোমার মনটি তখন, মনের চাদরটি তখন রাঙিয়ে উঠেছে। ঋষিগণ যখন তাদের ধ্যানের গভীরে প্রবেশ করলেন, কেন ধ্যান করবেন আর কাকেই বা ধ্যান করবে? অর্জুনের তো সুবিধা, অর্জুনের নিজের হাতের কাছে রথ চালাচ্ছেন, তার নিজেরই মানুষ হয়ে, নিজেরই বন্ধু হয়ে স্বয়ং ভগবান। ঋষিগণের সামনে তো ওরকম ভাবে কেউ এসে রথ চালাচ্ছে না, তাহলে তারা কেমন ভাবে পাবে? ভগবান ওদেরকে দেখিয়ে দিলেন, এই যে দেখছো আকাশ, এই অনন্ত আকাশ, এই অসীম অনন্ত যে আকাশ, এই আকাশেই আমি বিরাজিত। এই যে বাতাস বয়ে চলেছে, প্রাণে প্রাণে সঞ্জীবন করে চলেছে, সকল প্রাণের মধ্যে মহাপ্রাণ তার বার্তা নিয়ে এসেছেন। মহাপ্রাণ তার সেই মহৎ ভাগবতী বার্তা সব প্রাণের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছেন। এই বাতাস অনুধাবন করো। এই বাতাস, তার প্রতিটি অণুতে কণাতে আমি বিরাজমান। এই সর্বত্র যা রয়েছে, যা কিছু, তারই মধ্যে আমি বিরাজমান। ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য ধ্যানে প্রবেশ করলেন। যাজ্ঞবল্ক্য ধ্যানে প্রবেশ করে, নবীন ঋষি তখন, অল্প বয়স, ধ্যানে প্রবেশ করে তিনি প্রথম যে বার্তা নিজের কাছে পেলেন, ঈশাবাস্যম ইদম সর্ব্যম যৎকিং চ জগত্যাং জগৎ, এই প্রথম পেলেন। তারপরে এখানে কি করতে হবে সেই গাইডেন্সটাও পেলেন। তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথঃ মা গৃধ কস্যচিৎ ধনম। বললেন, এই যা কিছু দেখছো, সর্বত্র যা কিছু তোমার দৃষ্টি, শ্রুতি, তোমার যে পঞ্চ ইন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয়,
চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা তুমি যা কিছু বুঝছো, দেখছো, শুনছো, উপলব্ধি করছো, স্পর্শ পাচ্ছ, এই যা কিছু আছে, এনিথিং অ্যান্ড এভরিথিং, যা কিছু আছে তুমি জানবে সবই আমি। ড্যানিয়েল উইলিয়ামস একটা ডিকশনারি তৈরি করলেন, এটি ওনার জীবনের সেরা কীর্তি। তখন কিন্তু উনি অ্যাকচুয়ালি গভর্নমেন্টের যে যে প্রথম যে টার্মস ছিল, যেখানে উনি পাচ্ছিলেন সাহায্য, সাহায্য নয় মানে উনি রেমুনারেশন, সেই পিরিয়ডটা কিন্তু পেরিয়ে গেছে, বাট ইট কন্টিনিউড। উনি একটা বিশাল টিম নিয়ে বসলেন ডিকশনারি তৈরি করবার জন্য, সংস্কৃত টু ইংলিশ। বললেন যে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ যারা জানে, ইউরোপিয়ানসরা বেশি করে, পার্টিকুলারলি দি পিপল অফ ইউকে, তাদের সুবিধার জন্য সংস্কৃতটা আমাকে ট্রান্সলেট করতে হবে। ট্রান্সলেট করতে হলে ডিকশনারি দরকার, শব্দ, শব্দ চয়ন, তার গ্রামারের রীতি, তার কি করে সেন্টেন্স তৈরি হয়, কিভাবে সেন্টেন্সের মধ্যে বিভিন্ন টেন্স আছে, ভার্বস আছে, ওয়ার্ডস গুলো কেমন ভাবে সাজানো হয়, সিম্পল ওয়ার্ডস থেকে যখন কম্পাউন্ড কমপ্লেক্সে চলে যায় কেমন করে হয়, এগুলি একটা বিগ ভলিউমিনাস ওয়ার্ক, so much so that it is really without any hesitation and doubt everybody should offer him gratitude and thanks. I do that. উনি যখন এই এর মধ্যে বসলেন, একটা ফুটনোট পেয়েছি সেখানে শেষের দিকে, সেখানে দেখা যাচ্ছে ঈশো, এই ঈশো, ঈশাবাস্যং ইদম সর্বম, তাহলে ঈশো ইংরেজিতে লেখা হলো ISHA, ঈশা, অ্যাকচুয়ালি এটা হচ্ছে ঈশা অস্যাহ। এই যে ঈশা অশ্য, অথবা সহজভাবে বলি ঈশা, ঈশা এবহ অস্যাহ, অথবা ঈশাহ ওয়াহ অস্যাহ। এটা কে? হু ইজ দিস? হোয়াট ইজ দিস ঈশো? এটা খুব ডিফিকাল্ট ছিল ট্রান্সলেট করা। তো উনি লিখলেন দি এন্টায়ার ক্রিয়েশন, এটা লিখলেন একদম শেষে গিয়ে। আই সাপোর্ট দ্যাট, উনি ঠিক ধরেছেন, এন্টায়ার ক্রিয়েশন। ঈশঃ এবহ অস্যাহ ইদম সর্বম, এই যা কিছু রয়েছে এই মহা সৃষ্টির মধ্যে, যা কিছু, ওই সূর্য, ওই চন্দ্র, ওই গ্রহ নক্ষত্র, ওই তারকাদি, ওই মহাকাশের আলোকমালা, ওই অন্তরিক্ষ, এই ভূমি, এই জল, এই বায়ু, এই সবুজ প্রকৃতি, গাছপালা, এই সমস্ত প্রাণ, এই যে মানুষ, এই সমস্ত প্রাণী প্রাণ, মানুষ, এই সব মিলে তার মধ্যে যেটা হলো, সেটা হলো একটি ব্যাপ্তি, যে সৃষ্টির ব্যাপ্তি। এই যে সৃষ্টির ব্যাপ্তি হলো, এই সৃষ্টির ব্যাপ্তিটাই সবকিছু, এই সবকিছু মিলে হলো সেই ঈশ্বর। তাহলে এটাকে কি করে আমি জানবো? হ্যাঁ, জানবার উপায় ঋষি পেয়েছে। ঋষি জানবার উপায়টি পেলেন, বলছেন ঊর্ধ্ব মূলঃ অবাক শাখ এষ অস্যাতঃ সনাতনঃ
ততেব শুক্রঃ তৎ ব্রহ্ম ততেব অমৃতমুচ্যতে তস্মিন লোকাঃ শ্রীতাঃ তৎ ঊনাওতি এতৎ বৈ তৎ। নচিকেতাকে যখন ইয়াম উপদেশ দিচ্ছেন আত্মতত্ত্ব, প্রায় শেষের দিকে, সব বলা হয়ে গেছে, তাও ঠিক নচিকেতার হচ্ছে না, বুঝতে একটু অসুবিধা হচ্ছে কি ব্যাপার। এই ছোট্ট আত্মা উনি বললেন এই যে অঙ্গুষ্ঠ মাত্র পুরুষ অন্তঃ আত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সত নিবিষ্ট। অঙ্গুষ্ঠ মাত্র পুরুষ, এই ছোট্ট আঙুলের ডগার মতো এমন একটি জায়গায় সেই পরম পুরুষ তিনি আছেন। কোথায় আছেন? সদা জনানাং হৃদয়ে সত নিবিষ্ট, হৃদয়ের মধ্যে আছেন। কার হৃদয়ের মধ্যে আছেন? জনানাং, সবার। কখন আছেন? না সদা, সর্বদা, সবসময় আছে। তাহলে সমস্যাটা কোথায় হলো? ত্বং স্বাৎ শরীরাৎ মুঞ্জাত ইশি কামেব ধৈর্যেন তদ বিদ্যাৎ শুক্রাম অমৃতং তদ বিদ্যাৎ শুক্রাম অমৃতাম। একে জানা যায় না, বোঝা যায় না, একে অনুভব করা যায় না। একে জানা, একে বোঝা, একে অনুভব করা বড় কঠিন পথ, যায় না। তাহলে কি উপায়? একে যদি জানা না যায়, অনুভব করা না যায়, একে যদি বোঝা না যায়, তাহলে কি উপায়? ঋষি বললেন উপায় আছে। यदा पंच ज्ञानी मनुष्या सह बुद्धि च न विचेष्टते तामहु परमांगति। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় দিয়ে যা কিছু হচ্ছে ওগুলো আমাদের আকর্ষণ করে। অনেক ফুল ফুটে আছে, আহা কি সুন্দর, আকর্ষণ করে গেল, জগতের আকর্ষণে মন চলে গেল। আহা কি সুন্দর একটা কথা শুনলাম, জগতের আকর্ষণে চলে গেল। আহা কি সুন্দর একটা কিছু হলো, হয়ে গেল। কি অপূর্ব মিষ্টত্ব রয়েছে এই খাদ্যে, চলে গেল। কি অসাধারণ আকর্ষণ রয়েছে এক ধরনের জীবন যাপনের, ওদিকে চলে গেল। নানা কিছু জগতে রয়েছে যা সবসময় আমাদের পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়কে টেনে টেনে রাখে। ভগবান বলছেন এগুলো স্বাভাবিক, ভালো খারাপ এর মধ্যে কিছু বলা হচ্ছে না, কিন্তু যদি ভগবানকে অনুভব করতে চাও, যদি ভগবানের পথেই যেতে চাও, যদি কোনো সময় মনে সেটি এসে থাকে যে হ্যাঁ ভগবানের পথে যেতে হবে, অথবা যদি এমন মনে হয় যে হ্যাঁ যাওয়া তো দরকার বা যাওয়া উচিত, যাওয়া যাচ্ছে না কিন্তু যেতে পারলে ভালো হতো, এমন কিছু যদি কোনো রকম ভাবে মনন হয়, তাহলে কি করতে হবে? ওই যে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় যে আবিষ্ট করে রেখেছে সবগুলো, প্রত্যেকটাই এক একটা করে বন্ধন। এই বন্ধন থেকে মুক্তি, সেই মুক্তির কথাটি এখানে আসছে। শঙ্করাচার্য বোঝালেন পদ্মপাদকে। বন্ধন কি? শঙ্কর বোঝালেন বন্ধন হলো ভগবান ব্যতিরেকি অন্য কিছু বিষয়ে যে মনের আবিষ্টতা বা মনের সন্নিবেশ, এটি হলো বন্ধন। ও বন্দী হয়ে গেল,
এটা তার জেলখানা। এই জগতের পার্থিব রসে বসে সে জেলখানায় চলে গেছে। আর ইট ইজ সেলফ চোজেন, নিজের নির্দিষ্ট করা। তাই এটা কারোর মধ্যে কোনো ইউ ক্যানট ব্লেম এনিবডি। হ্যাঁ, ইউ ক্যান ব্লেম গড। এ ভগবান কেন আপনার মনটাকে অন্যদিকে নিয়ে গেল না, সে তো ভগবানেরই দোষ, সবাই দেয়। কিন্তু ইউ হ্যাভ টু টেক অ্যান ইনিশিয়েটিভ। ভগবান বলছেন, ঋষি এই পটভূমিটাকে ব্যাখ্যা করেছে। ইয়াম এখন নচিকেতাকে বুঝিয়ে বললেন, এই যে অবাক ও শাখ, এই শাখা প্রশাখা বিস্তৃত হয়ে আছে, দেখা যায় না। শাখা প্রশাখা কি? এই সমস্ত জীবন সমূহ। আর এর মূল কোথায় আছে? না ঊর্ধ্ব মূল। সেই ঊর্ধ্ব লোকে তার মূল রয়েছে, তার শুক্রম, অর্থাৎ ওখানেই তার বীজ রয়েছে, ভগবানই তার বীজ, সেখান থেকে সব যাও। কিন্তু the branching of that, the trunk of that, the connections of that are invisible. সেগুলোকে দেখা যায় না। জীবন সেগুলোকে দেখতে পায় না। That is not important. সেগুলোকে দেখাটা কোনো ইম্পর্টেন্ট না। কি ইম্পর্টেন্ট? যেখানে জীবন এসেছে, ওই যে অঙ্গুষ্ঠ মাত্র সদা জনানাং হৃদয়ে সৎ নিবিষ্ট হয়, এই যেটি রয়েছে, তুমি তাকে এখন অনুধাবন করো। তাকে অনুধাবন করলেই তুমি জানবে ওই হচ্ছে ঈশ্বর, দ্যাট হোল। তাই জন্য যাজ্ঞবল্ক্য সমগ্র শুক্ল যজুর্বেদের সাম টোটাল করলেন। আমরা যে বেদমন্ত্র পাঠ করি, সব যে সমস্ত উপনিষদ বেদের, সেখানে স্কলাররা লিখেছেন শান্তি পাঠ, এর নাম দিয়েছেন শান্তি পাঠ। সহজে জানতে হলে, চিনতে হলে এই শান্তি পাঠ নামটাই ব্যবহার করতে হয়। কিন্তু আসলে এটি হলো সার। যেমন ওং ওয়াং মে মনসি প্রতিষ্ঠিতাঃ মনঃ মে বাচি প্রতিষ্ঠিতাম আবিহি আবিহি মেতি। এই যেটি ঋগ্বেদের, এর মধ্যে ঋগ্বেদের সার কথাটি বলা আছে। প্রজ্ঞানাং ব্রহ্ম, যিনি ব্রহ্ম প্রজ্ঞাময়, তার প্রজ্ঞা দিয়ে তাকে জানতে হবে, চিনতে হবে। এই সার কথাটি এর মধ্যেই ব্যাখ্যা করা আছে। উং আপ্যায়ন্তু মম অঙ্গানি, এই যেটি সামবেদের, সামের যে সামারি, এসেন্স অফ সামবেদাস। জৈমিনী যখন সামবেদের মধ্যে প্রবেশ করছেন, তিনি দেখছেন দুজন। অনন্ত তিনি, ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র ব্যাপ্ত ভগবান অনন্ত, তিনি অসীম, তিনি অনির্বচনীয়, তিনি শাশ্বত সনাতন বলে তাকে অনুভব করলেন। আবার পর মুহূর্তে তিনি দেখছেন তিনি যেন রূপবান হয়ে যাচ্ছেন, যেন তিনি একটি কাঠামোর মধ্যে চলে আসছেন, যেন তিনি একটি প্রকাশের মধ্যে আসছেন, যেন একটি অবয়বকে তিনি গ্রহণ করছেন। আর তারই সঙ্গে তার এখন সংলাপ। তিনি যে অনুভবটি পাচ্ছেন, এটি হলো ওই ব্রহ্মবার্তা, দ্য ডিভাইন মেসেজ। কেমন করে পাচ্ছেন? না উপলব্ধির দ্বারা। অনুভবের পথে গিয়ে যখন তার ফাইনাল উপলব্ধি, রিয়ালাইজেশনটি হচ্ছে, তখন তিনি ওই ব্রহ্মবার্তাটি পাচ্ছেন। ব্রহ্মবার্তা এবার তার জীবনে যত গ্রথিত হবে, তত একটু 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 করে সমস্ত গ্রন্থিগুলো সরে যাবে।
তখন কেমন হবে? শ্রীরামকৃষ্ণ একটি অসাধারণ উপমা দিয়েছেন, পাকাল মাছ। সবেতেই আছে, সব আছে, কাদা জল ইত্যাদির মধ্যে, ওর গায়ে লাগে না। ও সবসময় ক্লিন, অলওয়েজ ক্লিন, অমনি ক্লিন। সেরকম হয়ে যায়। কিসে হয়? ভগবানের কৃপা মাধুর্যে হয়। ভগবানের কৃপা যখন আসবে তখন মনের চাদরটি ভগবত ভাবের যে রং, সেই ভাবের রঙে রাঙিয়ে যাবে। আর তখন ইউ স্টার্ট রিসিভিং দ্য মেসেজ অফ গড। ভগবানের বার্তা তখন আসতে থাকে, আসতে থাকে, আসতে থাকে। কেমন ভাবে? না, অনুভবে বুঝতে হয়, উপলব্ধির মধ্য দিয়ে বুঝতে হয়। অনুভব এবং উপলব্ধির মধ্য দিয়ে এই বার্তাটাকে বুঝতে হয়। অনুভব এবং উপলব্ধির মধ্য দিয়ে তাকে জানতে হয়, তাকে চিনতে হয়। যাজ্ঞবল্ক্য দেখলেন যে সমগ্রতায় তিনি আছেন, তিনি তো ঈশ্বর। ঈশ্বরকে আমরা কিভাবে বর্ণনা করব? বলেন ঈশ্বর তো পূর্ণ, তাতে তো কোনো ঘাটতি নেই, এটি পূর্ণত্ব, তাই সেটি হলো পূর্ণ। কেমন পূর্ণ? না, তুমি যেদিকে তাকাবে তাই পূর্ণ। কিসে পূর্ণ? না, ভগবানের ভাবে পূর্ণ, ব্রহ্মভাবে সেটি পূর্ণ। ব্রহ্মভাবটি কেমন? এটি কি খণ্ড খণ্ড পার্টিকেলের মতো, নাকি একটি অখণ্ড হয়ে বিরাজমান? গত সপ্তাহে আমরা ব্রহ্মকণা বা চিৎকণ এ বিষয়ে আলোচনায় প্রবেশ করেছিলাম। The scientific understanding of the particles at the fundamental level and the spiritual understanding of the essential particles of life, এটিতে দেখা গেল বিভিন্ন সায়েন্টিস্টদের যে প্রসঙ্গ, সেখানে যে যখন সায়েন্টিফিক আন্ডারস্ট্যান্ডিং এ দেখা যাচ্ছে যে what is the fundamental material particle. At the fundamental level, the material particle is non-matter. Material particle at the fundamental level, but no matter. সেখানে কোনো মাস নেই, ওর ভেতরে কোনো জড় কণা কিচ্ছু নেই, ওর মধ্যে কোনো ওজন নেই, তাই গ্র্যাভিটেশন নেই। ওর মধ্যে আছে কি? শক্তি। ব্রহ্মভাবে যদি ওকে দেখতে হয় তাহলে সেটা হলো চেতন কণ, দ্য এলিমেন্টাল কনসিয়াসনেস, চেতনার একটি কণ। ওর মধ্যেই রয়েছে সেই শক্তি। চৈতন্যের শক্তিতেই মনের শক্তি, চৈতন্যের শক্তিতেই মনের প্রাণের শক্তি, চৈতন্যের দীপ্তিতেই হৃদয়ের দীপ্তি। It all begins with the consciousness. সবটাই চেতনা থেকে আগত। আবার চেতনা থেকে যখন সব তৈরি হয়ে গেল, যা কিছু হলো জড় বিস্তার, সে আবার ওই চেতনার উপরে প্রভাব বিস্তার করবে। তখন মনটা সেই জড় দিকে চলে যাবে, যায় সাধারণভাবে। প্রাণটা জড় আকাঙ্ক্ষা করবে, তার মধ্যে লোভ, লালসা, তার মধ্যে আকাঙ্ক্ষা, ভালো মন্দ, তার মধ্যে অবসাদ, তার মধ্যে আনন্দ, দুঃখ, এই সবগুলো তার মধ্যে ফুটে উঠবে। অর্জুন এত বড় যোদ্ধা, তিনি অবসাদে চলে গেলেন। ভগবান নিজে হাতে তাকে তৈরি করেছেন, কিন্তু সে মুহূর্তের মধ্যে জগতের এইসবের প্রভাবে মুহূর্তের মধ্যে কেমন ডেলিউজড হয়ে গেল। হাত থেকে গান্ডিব পড়ে গেল, সমস্ত শরীর কাঁপছে, দাঁড়াতে পর্যন্ত পারছে না। যুদ্ধ কবে করবে? দাঁড়াতে পারছে না, সে আবার কি যুদ্ধ? পড়ে গেল।
ভগবান প্রথম তাকে যে সংলাপ বললেন সেটা হচ্ছে এই ক্ষুদ্র হৃদয় দৌর্বল্য ত্যাগ করো, উঠে দাও। কিন্তু জীবনের ধর্ম কি না, ওই ক্ষুদ্র হৃদয় দৌর্বল্যই জীবনের প্রধান, ওইগুলোই কনসার্ন। অর্জুনের কনসার্ন কি ছিল না, তার জানা চেনা লোকরা তারা কি ভাববে, কি বলবে, তাদের ক্ষতি হবে, তাহলে আমার পাপ হবে, তাহলে সমাজের বিন্যাস নষ্ট হবে, সে অনেক কিছু ভেবে ফেলে। কিন্তু যেটা তার মূল সেটাকেই সে ভুলে গেল ওই মুহূর্তে। তার মূল সেই ভগবানের দ্বারা আদিষ্ট, সেই ভগবানের এই যে ধর্মযুদ্ধ, সেই ধর্মযুদ্ধ তাকে কেন্দ্র করেই হচ্ছে, সেই প্রধান যোদ্ধা। দুপক্ষের মধ্যে তাকে কেন্দ্র করেই সবকিছু হচ্ছে, সেই হচ্ছে প্রধান যোদ্ধা। আমাদের যখন সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার হয়, সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের শেষের দিকে 1943 অনওয়ার্ডস, শেষের 2 বছর ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট যখন ট্রান্সফার অফ পাওয়ার একের পর এক ভলিউম রিলিজ করলেন পাবলিকের কাছে, তার মধ্যে সমস্ত ওই সময়কার গোপন নথি সব আছে। 6 নম্বর ভলিউম, মোটামোটা ভলিউম আছে, যদি কেউ গবেষক হন তিনি খুঁজে নিতে পারেন। ভলিউম 6 অফ ট্রান্সফার অফ পাওয়ার রিলিজড বাই গভর্নমেন্ট অফ ইউকে। তাদের বলছেন যে the policy that these British American forces are making for the war, the entire war policy is being made targeting one person. একজন মানুষের দিকে তাকিয়ে রয়েছে ওরা সব সময়, সে কি করছে অ্যাকর্ডিংলি ওরা তাকে রিয়াক্ট করবে, রেসপন্ড করবে। একজন মানুষকে দিকে তাকিয়ে তারা লাস্ট 2 বছর যুদ্ধের সমস্ত পরিকল্পনা করলো। সেই মানুষটি হলো কলকাতায় কটকে জন্ম, কলকাতায় বেড়ে ওঠা সুভাষচন্দ্র বোস। ট্রান্সফার অফ পাওয়ার 6 ভলিউমে গোপন নথিতে সেখানে বলছেন এই একজন মানুষের দিকে যখনই কোনো ওদের স্ট্র্যাটেজি মিটিং হচ্ছে, মিলিটারি স্ট্র্যাটেজি জয়েন্ট কমান্ড ব্রিটিশ আমেরিকান, তারা ওর ট্রান্সফার, ওর যে পলিসি, সেই পলিসির যে গোপন তথ্য বার করে আনছে, অ্যাকর্ডিংলি ওরা ওদের প্ল্যানিংটা করছে একজনকে কেন্দ্র করে। অধ্যাত্ম শাস্ত্রে এরকম একটা কেন্দ্র ধরে নিতে হয়, বুঝে নিতে হয়, জেনে নিতে হয়। একটা কেন্দ্র, কেন্দ্রিক চরিত্র বলে তাকে। Who is that central personality? কেন্দ্রিক চরিত্র কি? অর্জুনকে কেন্দ্র করে ওই যুদ্ধের সবকিছু সাজানো হয়েছে। এখন অর্জুন পড়ে যাচ্ছে, ভগবান তাই ওকে তিরস্কার করলেন, কিন্তু ভালোবেসে আবার হাত ধরে তুললেন। কেন? অর্জুন বললেন আমি তোমার শিষ্যত্ব গ্রহণ করব, তুমি আমায় যেটা ভালো সেই উপদেশটা দাও। এই সারেন্ডারটা করবার জন্যই তিনি এবার অর্জুনকে তার ওই সমগ্র ভাগবত গীতার পথে ধাপে 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 নিয়ে গেলেন, যার শেষে গিয়ে অর্জুন বললেন করিষ্যে বচনং তব, তুমি যা বলবে, যেমনটি বলবে আমি তেমনটি করব। এর মধ্যে যে আবিলতা এসেছিল সেটি চলে গেল। ঋষিদের মধ্যে আবিলতা এসেছে কিনা সেই কোনো নিদর্শন নেই। যাজ্ঞবল্ক্য যখন বালক বয়সে ভগবানের ধ্যানে বসলেন, ঈশ উপনিষদ, ওয়ান অফ দ্য স্মলেস্ট উপনিষদ, ওর থেকে একটু স্মল হচ্ছে মান্ডুক্য। মান্ডুক্য যেমন ঋষি সুমন্ত, তিনি মান্ডুক্য করলেন, মান্ডুক উপনিষদ। আর আগের যে উপনিষদ গুলো আছে তার থেকে আরেকটু সামারাইজড ফর্মে মান্ডুক্যতে নিয়ে আসলেন। ওখানে 11টা ভার্স আছে, ঈশ উপনিষদে 18টা ভার্স আছে, কিন্তু এগুলো খুব সিম্পল।
সহজ 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 করে দেওয়া। যাজ্ঞবল্ক্য দেখলেন এই তো পূর্ণ তিনি, তাকে প্রকাশ কিভাবে করবো না, কিভাবে প্রকাশ করবো? পূর্ণ, পূর্ণ, পূর্ণ মানে ফুল, হোল। ইংরেজিতে আমরা বলি হোলিস্টিক, হোলিজম। আচ্ছা, এই পূর্ণ যদি আমাদের মত অনুযায়ী, আমাদের ভাবনা অনুযায়ী যদি আমরা একটা ব্যবস্থা করি, যে ব্যবস্থায় এই পূর্ণ যে জ্ঞান বা পূর্ণ যে অনুভব, এটা যদি সরিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে ওটা জিরো হয়ে যাওয়া উচিত। যাজ্ঞবল্ক্য দেখলেন আরে বাবা, তা তো হচ্ছে না, এই জ্ঞানকে তাড়িয়ে দেবো কি করে, এ সরিয়ে দেবো কি করে? যখনই সরে যাচ্ছে তখনই আবার পূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। কেন? ভগবানের সত্য হলো অনন্ত, তাই পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেব বা অবশিষ্যতে। ম্যাথমেটিক্স আছে 1 - 1 = 0। আমাদের এখানে ঋষির উপলব্ধিটি হলো 1 - 1 = 1। এখন নতুন কিছু ম্যাথমেটিক্যাল ডোমেন এসেছে সেখানে, যেমন যখন যারা ম্যাথমেটিক্স জানেন তারা জানতে পারবেন, লেমা যখন করা হয়, লেমা হচ্ছে ওই ফ্র্যাকশন গুলোকে অ্যাসেম্বলেজ করা। প্রথমে ফ্র্যাকশন করে ফ্র্যাগমেন্ট করে করে তার পরিচয়গুলো নেওয়া হলো, এবার তাকে আবার রিফার্বিশ করা হলো, লেমাকে আবার রিউনাইট করা হলো। যেমন একজন জাপানিজ স্কলার, তিনি ইটোজ লেমা যখন তৈরি হলো, ইটোজ লেমাতে কি হলো না, ওই ফ্র্যাগমেন্টস গুলোকে আবার রিকম্বাইন করে আবার নতুন পজিশনে টোটালিটিতে নিয়ে যাওয়া হলো। কিন্তু মজা হলো, লেমা বা ইটোজ লেমা যাই হলো, ফ্র্যাগমেন্টেশন যখন হয়ে গেল, ওটাকে এবার রিকম্বাইন করলে তার ফিজিক্যাল থিওরিতে ফুল হচ্ছে না, ম্যাথমেটিক্যাল থিওরিতে ফুল আসছে। দি difference between the physical understanding and the quantified mathematical understanding কেন হচ্ছে? ফিজিক্যাল আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর মধ্যে কোয়ান্টিফাইড ছাড়াও একটা আছে সাবজেক্টিভ অর কোয়ালিটেটিভ ডাইমেনশন। যে এলিমেন্ট গুলো হলো না সেগুলো অ্যাকচুয়ালি ওই কোয়ালিটেটিভ ডাইমেনশনের মধ্যে আছে। যখন ফান্ডামেন্টাল লেভেলে পার্টিকেলটা আসছে, তখন পার্টিকেলটা আর পার্টিকেল থাকছে, পার্টিকেলের মধ্যে যদি ম্যাস না থাকে সে আবার কিসের পার্টিকেল? যে বাবুর ঠাকুরের কথা আছে, যে বাবুর রসদ নেই, যে বাবুর ঘর নেই, সে আবার কিসের বাবু? যে পার্টিকেলের পার্টিকেল নেই সে আবার কিসের পার্টিকেল? যে ম্যাটারের ম্যাটার নেই সে আবার কিসের ম্যাটার? কিন্তু সে ম্যাটার, সে ম্যাটার কিন্তু নন ম্যাটার। এই যে ইন্টারফেসটা, যেখানে ম্যাটার তার সমস্ত পরিচয় হারিয়ে ফেলে সে একটা চেতন কণার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, সে সত্যি করে একটা ছোট, একটা অতি ক্ষুদ্র পরিমাণের একটা শক্তি বিন্দুতে পরিণত হচ্ছে। এই শক্তি বিন্দুর মধ্যে রয়েছে সকল সম্ভাবনা, তাই সে পূর্ণ। সে থেকে গেল, সে থেকে গিয়ে কি করবে? সে আবার পূর্ণত্ব জেগে উঠবে, আবার পূর্ণত্ব জেগে উঠবে। মা যখন ফাইট করছেন, রক্তবীজ ও রক্ত পড়লো মাটিতে, আরেকটা হয়ে গেল, রক্ত পড়লো মাটিতে, আরেকটা হয়ে গেল। বর দিয়ে দিয়েছেন তিনি, ভোলানাথ বর দিয়ে দিয়েছেন। ওনার কাছে যে এসে চাইবে একটা বেলপাতা দিয়েছেন, তাই যা চাইবে দিয়ে দেবে। উনি বর দিয়ে দিয়েছেন, উনি বর দিয়ে দিয়েছেন তোমাকে ওভাবে তোমার রক্ত জয়ী পড়বে, আবার তোমার অসংখ্য তোমার ইয়ে তৈরি হয়ে যাবে। ওনার বর পেয়ে গেছে, এখন দেবী কি করে তাকে নিধন করবে? হ্যাঁ, দেবীরও তেমনি তারও উপায় আছে, তিনিও মহেশ্বরকে স্মরণ করলেন। তাহলে এবার যে রাস্তাটা খোলা রেখে দিয়েছেন তিনি, সেই রাস্তায় চলে গেলেন, রক্তটা নিজে শুষে নেন, ব্যাস হয়ে গেল।
রক্ত যদি শুষে নেওয়া হয় তাহলে আর রক্ত বীজের বীজ তো থাকলো না। তাই জন্য দেবী নিজে রক্ত পান করে নিলেন। জগতের কল্যাণে তিনি যে আমাদের ভগবত বিরোধী শক্তি তার রক্ত পান করে নিলেন। আসরিক শক্তির রক্ত পান করে নিঃশেষ করে দিলেন। এ বিষয়ে মাহেশ্বর কিছু একটু গ্যাপ তিনি সব জায়গাতেই রেখেছেন। হিরণ্যকশিপু বর পেয়েছিল, তাকেও তিনি ওইটুকু গ্যাপ রয়ে গেল। দিনে রাতে কোনো সময় মারা যাবে না, ধরিত্রীতে মারা যাবে না, মাটিতে জলে কোথাও মারা যাবে না, কোনো মানুষ তাকে মারতে পারবে না। তাই জন্য তাকে ওইরকম একটা পরিচয়ে আসতে হলো, নৃসিংহদেব হতে হলো। মানুষ কিন্তু সিংহ, দিনও নয় রাত্রিও নয়, এমন একটা সঙ্গম সময়। তাকে ধরিত্রীর উপরে ভূমিতে রাখা হলো না, তিনি নিজের জানের উপরে বসিয়ে তাকে তার বুকটা ছিঁড়ে দিলেন, তাকে মেরে দিলেন। উপায় আছে, ভগবানের হাতে উপায় থাকে। যে যতই বৃহৎ শক্তির অধিকারী হোক না কেন, অসৎ কর্মের মধ্যে গেলে তার পরিণতি উপায় আছে। সে যতই শক্তিশালী হোক, যতই তার সামর্থ্য থাকুক, উপায় আছে, সে নিঃশেষ হয়ে যাবে। তাহলে মেসেজটা কি ভগবানের? বলছেন তুমি এই পূর্ণ থেকে পূর্ণ চলে গেলেও যে পূর্ণ থাকে, ওই পূর্ণকে তুমি হৃদয়ে আলিঙ্গন করো। তিনি সেই পূর্ণ, তাকে তুমি হৃদয়ে আলিঙ্গন করো। যখন আমরা তার অনুভবের মধ্যে ঋষি বলছেন ইয়াত তৎ অদৃশ্যম অগ্রাহ্যম অগোত্রম অবর্ণম অচক্ষু অশ্রোত্র তৎ অপানি পাদম নিত্যম বিভুম সর্বগতম সুসূক্ষ্মম তৎ অব্যয়ম ইয়াত ভূতয়ানিম পরিপশ্যন্তি ধীরা। ধীরা, ধীর হতে হবে, স্থির হতে হবে, চঞ্চল মনে হবে না। ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত এই সব অবস্থা মনের পেরিয়ে একাগ্রতে প্রবেশ করতে হবে। একাগ্রতায় কি হবে? যখন মন ওয়ান পয়েন্টেড, সিঙ্গেল পয়েন্টেড হয়ে গেল, একাগ্র মন হয়ে গেল, এই মনের একাগ্রতায় তিনি এবার ওই উপলব্ধিটি প্রাপ্ত হবে। অনন্ত অসীম অব্যয় তিনি, এই অনন্ত অসীম অব্যয়কে এবার অরূপে রূপে সর্বপ্রকারে তাকে আবার জানা যাবে। তার বার্তা মনে আসবে, হৃদয়ে আসবে, প্রাণে আসবে, ভগবানের আহ্বান আসবে। অর্জুনকে দেখিয়ে দিলেন তার বিশ্বরূপ, আহ্বান জানান। আহ্বান জানিয়ে বললেন মন্মনো ভব মদভক্ত মদয়াজি। বলছেন তুমি তোমার সমগ্র মনটা দিয়ে আমাতে অভিনিবেশ করো, তোমার সমস্ত ভাব ভাবনা আমাতে নিবদ্ধ করো, তুমি আমাতেই নিজেকে যুক্ত করো, তাহলে তুমি সব জানতে পারো। তুমি যে বার্তা জীবনের প্রাপ্ত হয়েছ আর যে বার্তা প্রাপ্ত হবে, তার মধ্যে তুমি এবার জানবে যে তফাৎ হয়ে গেল।
এখন যে বার্তা প্রাপ্ত হবে সেটি যেমন যাজ্ঞবল্ক্য পেলেন, ঈশাবাস্যম ইদম সার্বিয়ম যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। এবার জানলেন তার অ্যাক্টিভ প্রিন্সিপাল কি না, তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জিতা মাধ্য মাগৃত পশ্যসি। এই যে জগতের যে রিসোর্স, যে ঐশ্বর্য, বিকাশ, এগুলি কি তুমি এই যে ভোগ জীবনের মধ্যে যে এগুলিকে কনজিউম করা, এটি মডার্ন সিভিলাইজেশনের যে কনজাম্পশন সাইকোলজি বা কনজাম্পশন ইকোনমিক্স তার বিরুদ্ধে। তুমি সেটিকে একটা ব্যালেন্সের মধ্যে নিয়েছ, একটা নিয়ন্ত্রণের মধ্যে নিয়েছ। তুমি একটা নিয়ন্ত্রণের মধ্যে যাও যাতে সার্বিক বিকাশ হয়, যার মধ্য দিয়ে সবার বিকাশ হয়। তাই ওই বার্তা হলো সেই বার্তা যেটি হৃদয়ে মনে প্রাণে তোমাকে ভগবানের দিকে আকর্ষণ করে নিয়ে আসে, যেটি মন প্রাণ হৃদয়কে ভগবানের দিকে টেনে নিয়ে আসে। ভগবানের জন্য মনের মধ্যে একটি উদ্গ্রীব তৈরি হয়, প্রাণের মধ্যে আকাঙ্ক্ষা শুধু ভগবানের জন্য হয়, আর তারই ভিত্তিতে জীবন পরিচালিত হয়। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় যেইভাবে আকাঙ্ক্ষিত হয়ে আছে চারদিকে, সেখান থেকে মুক্ত হয়ে মন যখন ভগবানের দিকে নিবদ্ধ হবে, তখনই আমরা ব্রহ্মবার্তা পেয়ে যাব। The divine message shall reach those souls who are in a position to get disconnected from all connections and allurements of the world. জীবনের যা কিছু হাতছানি আছে, সেগুলি থেকে যখন মন প্রাণ হৃদয়ে মুক্ত হয়ে ভগবানকে বরণ করতে প্রস্তুত হয়ে যাবে, তখনই আসবে ব্রহ্মবার্তা। ওই ব্রহ্মবার্তা তখন তার মধ্যে অনন্ত প্রসারে জেগে উঠবে। তখন সে জানবে এই সকল মিলে এই ঈশ্বর তিনি পূর্ণে বিরাজ করেন, আর তার পূর্ণত্বটি এমন যেটি কখনো নিঃশেষ হয় না, সদাই পূর্ণ থেকে থাকে, সর্বাবস্থায় পূর্ণ থেকে থাকে। এই প্রভু সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্ম সনাতন, যিনি ভগবানের পথে গিয়ে চলেছেন, তার কাছে এসে পৌঁছার তোমার বার্তা। আমরা এখন বেদমন্ত্র পাঠ করবো, সবাই পার্টিসিপেট করুন। ओम वाग्मे मनसि प्रतिष्ठित मनहो मे वाचि प्रतिष्ठिता। एदस्यामानि स्तः श्रुतं मे मा प्रहसिहा। अनेन हृतेन अहोरात्रान् संददामि। वदिष्यामि सत्यां वदिष्यामि। तद्मामवतु तद्वक्तारमवतु।
avatu mam avatu bhaktaram avatu bhaktaram avatu mam avatu bhaktaram. Shanti 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 Apayantu mama angani bhakranah chakshur Pramataha balam indriyani cha sarvani Brahma Upanishadam Maham Brahma Nirakuriyat Mahama Brahma Nirakarot Nirakarnamastu Nirakarnamyastu Namaste Mohi Santu Te Mohi Santu Om Shanti 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 Purnamadaha Purnamidang Purnat Purnamudachyate Purnamadaya Purnameva Avashishvati Om Shanti 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 Om Sahno Abatu Sahno Bhunaktu Avyam Karvavahui Tejasi no adhitamastu ma vidvishabhahui Om Shanti 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 Om Shano Mitraha Shamparuna Shano Bhavati Aryo Maha Shangno Indraha Brihaspati Shangno Vishnu Rukramaha Shangno Indraha Brahmane Namaha Devayu Yakshang Brahmasi Pratyakshan Brahma Bodhiswami Swami Satyam Bodhiswami
ঋদ্ধি গচ্ছামি গচ্ছামি Amavatu tadvakaramavatu तस्मावतु सर्वकारावतु Mamavatu bhaktaram आवतु मावतु वकारा Shanti Shanti ओम शांति Om Bhadran Karne Vishram Deva ओम Pansema Chaviyayotra भद्रं Hirayangai Tutuvang Shotanuvihi Ashima Yatayu Shanti 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 আমরা এখন 2 মিনিট ধ্যান করব নাও 2 minutes মেডিটেশন সবাই মিলে এখন 2 মিনিট ধ্যান জয় মা আমরা আজ এখানেই রাখছি আগামী রবিবার আবার আমরা ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড টাইম 5:30টায় মিলিত হব উইশ ইউ অল দ্য বেস্ট সবাই ভালো থাকুন উইশ ইউ অল দ্য বেস্ট আগামী রবিবার আবার ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড টাইম 5:30টায় আমরা মিলিত হব থ্যাংক ইউ